Good morning, everyone. A warm welcome to the Golden Jubilee celebrations of the religious consecration of our most beloved and respected school director, Reverend Sister Renita. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Psalm 118:24. Indeed, this is a day of jubilation and rejoicing for all of us at Carmel Girls High Secondary School. For such moments come very rarely in history that we get to commemorate the golden jubilee of religious profession of our dear Reverend Sister Renita. This Silver Jubilee Auditorium has played host to many eventful and joyous occasions, but today we stand witness to a unique, one-of-a-kind celebration. We are honoring the living legend in our midst, our very own dear sister who has completed 50 remarkable years in the service of our Lord and to humanity at large. A huge ecclesiastical milestone, half a century of complete devotion and dedication as the chosen emissary of God. These 50 years have had a profound impact on thousands of lives that Sister had come in touch with. Whenever one thinks of Reverend Sister Renita, what comes to our mind is that unassuming, simple, soft-spoken, understated elegance and aura that stems from her strong spirituality and prayerful nature. Carmel School has seen unprecedented glory and success under the guardianship of Sister, and it won't be wrong to say that Sister is the veritable heart and soul of this great institution. So, we cannot let this momentous occasion go by without celebrating and raising a toast to our dear sister's philanthropic journey spanning 50 years of humanitarian service, chiefly in the field of education. It's common knowledge that Sister is against such personal celebrations. So with due respect to your sentiments, Sister, I seek your permission to commence the day's celebrations. An auspicious ceremony of this stature calls for an auspicious beginning. I call upon the teachers to please come on stage and make the function sacrosanct with a prayer song. Satyamai, Shuddha Snehamai, Divya Jnanamai, Vaazhum Devame, Nityavum Nin Kripa Kadakshangal Egale Njangalkepozhum Aarinaalambaheenarayore Sevippan Shakti Nalganam Satyadharmadi Sadgunangala Jeevitham Dhanyamakanam Satyamai Shuddha Snehamai Divya Jnanamai Vaazhum Devame Nityavum Nin Kripa Kadakshangal Egale Njangalkepozhum Egale Njangalkepozhum. A ceremony of this magnitude demands a ceremonious welcome, and I request the bubbly and vibrant staff coordinator of high school and upper primary sections, the lady with an eponymous name, Miss Jolly George, to sprinkle the sparkles on the function through her welcome address. Thank you, Maya. Respected Director, Reverend Sister Renita, our local manager, Reverend Sister Therese Martin, Principal Anjana Ma'am, Vice Principal Tessima Ma'am, respected Johnny Kutti Sir, Staff Secretary,
our LP section head, Bindu ma'am, dear teachers, and very dear all other staff. It is so wonderful, as always, to see you all beaming, exactly like the sunny day out we have today. It gives me immense pleasure to start this auspicious occasion by welcoming you all heartily to this glorious, wonderful hour of Sisters' Jubilee Year celebration. We are so happy about it. The Golden Jubilee, the 50th anniversary of Sisters' religious calling, the most virtuous profession, which is so apposite for such an upright, honorable, respectful person as Sister. She is simple and modest in lifestyle. She is approachable and understanding. She's a bright, glowing, shining star, guiding star for all of us. Motherly care for all in need. Oh, her magnificent magnanimity is really admirable, praiseworthy, like anything. We even feel seeing her charity work, is it even possible this much? But she never keeps a blind eye for whoever needy. That's her speciality above all. Dedicated and committed to her work extremely. No wonder she was adorned with such a lot of awards as best teacher in the state level as well as national level. As well as best headmistress, thrice education counselor in the CSST congregation, and whatnot and whatnot. I am extremely elated to welcome Sister, this kind-hearted soul to this humble function of ours. I welcome you, Sister. We all welcome you wholeheartedly. We have laid this on you for your extreme happiness. Everybody, please give a clap once again. I would like to welcome our local manager. She is a person who detests exposure. But that she's here only because it's Sister's function. Otherwise, she would have been run away from here. But she's always praying for us, for our progress, for the health of teachers. Sister, though she is not seen anyway, she's always watchful of what's happening, the school activities, the progress of school. Always praying for the upliftment of our school. I welcome Sister Therese Martin to this function specially. I would like to welcome our principal, Anjana ma'am. She was so keen and with high spirits in organizing this program, doing that, ordering this, do this. She wanted such a perfection. In fact, she is always like that. She does everything, and as well as school is concerned, at utmost perfection. And she's always in quest of searching out new things to bring the school to glory. That's what she's continuously doing. I welcome you, ma'am, especially to this function. I would like to welcome our Vice Principal, Tessama ma'am. What should I say about her? She does her orderly management of the school in a different way. She's soft, she's quiet, but then when it comes to things, she always assesses students as well as teachers in a special way. You have a problem, you just talk to her, you feel your problem is gone. When I talk to her, I feel I'm in Sunday school catechism class. Because always devotional experiences about God, about how God is touching our life. It's so wonderful. You get relief, a calmness. I find solace in her when we talk to her. I welcome you, ma'am, especially to this function. Along with that, I would like to specially welcome Johnny Kutti sir, because he has turned out to be our personal and official advisor of the school. I welcome you, sir, to this function especially.
I would like to welcome Bindu ma'am now, LP section head. She's again quiet and simple, but when it comes to work, she is so smart like anything. She is a perfectionist to the core. I welcome Bindu ma'am to the function. Before welcoming the teachers, let me welcome the head of teachers, or the head of all the teachers, our staff secretary, Usha ma'am, who is all in all for us. I especially welcome you ma'am to this function. Let me welcome the teachers. When we think about some other school, personally too I know about this, they're the teaching faculty, they are indifferent, hostile, biased towards the students as well as the colleagues, and mediocre teaching too. But here we have got a group of teachers who are so smart and loving and caring, and opposite of whatever of the other school. They care for the students so well, and they teach awesome. I welcome you all, dear teachers, to this function. I would like to welcome the others, the office administrators as well as the other staff who are always part and parcel of any function of the school, who should be there along with us for everything smoothly going on. They help us a lot. We consider you as our own. We welcome the other staff. I welcome the other staff too to this function. I especially welcome whoever watching this program, especially sisters, family, all are watching this. There are so many watching this live, and all the other teachers at home, all relatives of sisters, especially to this function. We are enjoying this function, especially to the relatives. I'm telling this, we really love sister and we are enjoying this. Let's all enjoy today for this special function. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. That was indeed a very warm welcome. We all feel very welcome now. Our principal shares a special bond with Reverend Sister Renita, and she's been privileged to get up close and personal with Sister on many an occasion. She's been in the forefront in organizing this event to its utmost perfection. And it is only ideal that I call upon our beloved principal, Miss Anjana M., to deliver the presidential address. നമ്മുടെ എല്ലാം എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട റവറൻ സിസ്റ്റർ റനീറ്റ, ലോക്കൽ മാനേജർ റവറൻ സിസ്റ്റർ തെരേസ് മാർട്ടിൻ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ടെസമ മാം, അഡ്വൈസർ ജോൺകുട്ടി സർ, LP UP കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഔപചാരികതയെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് വികാരമാണ്. കാരണം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതിഥിയല്ല, നമ്മളെല്ലാം അമ്മയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാതൃഭാഷയിൽ തന്നെ സംസാരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അമ്മ എന്നൊരു പദം ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല. എല്ലാവർക്കും അറിയാം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരാശ്വാസത്തിനായി നമ്മൾ അമ്മയെ സമീപിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ ഒന്നും ഓർക്കാതെ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതും നമ്മുടെ അമ്മ തന്നെയാണ്. അവിടെ ഒന്നും തിരിച്ചാഗ്രഹിക്കാതെ സഹായിക്കുന്ന ഒരമ്മ. അവിടെ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഒന്നും അവിടെ പ്രശ്നമല്ല. നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ വിചാരം എന്താണ്, നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് സിസ്റ്റർ അത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ സിസ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും, ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജീവനക്കാർക്ക് വേണ്ടിയും ഇതേ മനോഭാവമാണ് കൊണ്ട് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതകാര്യങ്ങളായാലും ഔപചാരിക ജീവിതകാര്യങ്ങളായാലും സിസ്റ്ററിനെ ഞാൻ സഹായത്തിനായി സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോ എന്നൊരു വാക്ക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ജീവനക്കാർ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ സിസ്റ്റർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു ശാസന തരും, തെറ്റ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും, നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും. അതിനുശേഷം പറയാറുണ്ട്, സ്വപ്ന, അഞ്ജന, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തവരെ ഒന്ന് സഹായിക്കണമല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യവും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർക്ക് ആ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് പലതരത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം അമ്മയായ സിസ്റ്ററെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നൊന്ന് വന്ദിക്കാം.
പക്ഷേ സിസ്റ്ററിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു പഠിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ ഇതെന്താണ് ഈ പരിപാടി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റവറൻ സിസ്റ്റർ റെനീറ്റ ദൈവത്തിന്റെ മണവാട്ടിയായതിൻ്റെ 50 വർഷങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. അതാണ് ഈ പരിപാടി. ആദ്യമേ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒരു ആഘോഷങ്ങളും പാടില്ല, മഹാമാരിയുടെ കാലമാണ്, പലരും വേദന അനുഭവിക്കുന്ന സമയമാണ്. സിസ്റ്റർ, ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആഘോഷമല്ല, ഞങ്ങൾ സിസ്റ്ററിന് തരുന്ന ഒരു ആദരവാണ്. ഞങ്ങളെ ഇത്രയും നാൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചതിനുള്ള ആദരവാണ് ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ സിസ്റ്ററിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട 1-2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സിസ്റ്റർ ദൈവത്തിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു. എങ്ങനെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടത്. പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, പക്ഷെ പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണോ? അല്ല. ദൈവം സിസ്റ്ററിനെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം, അതായത് കർമ്മം, പ്രവൃത്തി, ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്താണ് സിസ്റ്റർ കൂടുതൽ ദൈവത്തോട് അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ പ്രാർത്ഥന മാത്രമല്ല, ഓരോ കാര്യങ്ങളിലുമുള്ള ശ്രദ്ധ. ഇവിടെ 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന കുട്ടി മുതൽ അവിടെ നിൽക്കുന്ന പൂച്ചെടികളും മാമ്പഴം വരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ നമുക്കറിയുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖമൊന്ന് വാടിയാൽ പലർക്കും അറിയാം, സിസ്റ്റർ അപ്പ വിളിക്കും, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ, എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അത്ര നിരീക്ഷണം. മറ്റൊന്ന്, ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരി. ഈ സ്കൂള് ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെ പെടുന്ന പാട് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. അതിനെ നയിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു പുതിയ സ്കൂൾ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അവിടെ CBSE എന്ന ഒരു സ്കൂള് പേയാട് സിസ്റ്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയത്. ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത്, അതവിടെ ഉണ്ടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിൽ പലരും ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് സിസ്റ്റർ കിടന്ന് വിഷമിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സ്കൂളിന് ഒരു കോട്ടവും വരാതെയാണ്, ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു കുറവും വരുത്താതെയാണ് സിസ്റ്റർ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനം ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ കണ്ടു പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ തരണം ചെയ്ത്, അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും സിസ്റ്ററിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സ്വപ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും ഇനിയും CBSE കെട്ടിടം പണിതു, നല്ലൊരു സ്കൂളായി അതൊരു നല്ലൊരു ഭരണാധികാരിക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ സിസ്റ്റർ വീണ്ടും ഈ സ്കൂളിനെ പൊക്കുവാൻ, വീണ്ടും നന്നാക്കുവാൻ ആലോചനകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഒരിക്കലും എന്താ പറയണ്ടേ, ഊർജ്ജസ്വലത നഷ്ടപ്പെടാത്തതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റർ റെനീറ്റ. കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും മയക്ക് കിട്ടിയാൽ ഇഷ്ടം പോലെ സംസാരിക്കാനുണ്ടാകും. അതിനുള്ള അവസരം നമുക്ക് സമയം കുറവ് കാരണം നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയൊരു നല്ല സിസ്റ്ററിനെ നമ്മുടെ ഡയറക്ടറായി തന്ന CSST കോൺഗ്രിഗേഷനോടും അതോടൊപ്പം സിസ്റ്ററിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും, അവരെല്ലാം ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അധ്യാപകർ, ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാത്ത അധ്യാപകരും ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെ പേരിലും നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഇനിയും കുറേ നാളുകൾ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി തന്നെ, ഊർജ്ജസ്വലതയോടുകൂടി തന്നെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അമ്മയായി സിസ്റ്റർ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you so much, ma'am. We shall now have a small cake cutting ceremony. May I request you, sister, to please come on stage.
that has added the much needed sweetness to the function. Now we shall begin our celebrations. Make music to praise God, play music for Him. Psalm 47:6. Music is the best medium to praise the glory of God and His favorite disciples. Glowing tributes pour in for our dear sister in the form of a beautiful lyrical encomium titled Vishwasa Variyile Pontaragam, referring to our own sister, penned and composed by the musical mastermind of Sri Salil BV and rendered by a talented bunch of singers, students past and present, who have made a name for themselves in the world of music. Vishwasa Variyile Pontaragam. 2001, the year our school director, Reverend Sister Renita, stepped inside the hallowed portals of Carmel School and took the reins, and ever since there has been no looking back for the school, as it scripted many success stories in the past 20 years. Here we are today celebrating 50 glorious years of Reverend Sister Renita's dedication and service to humanity on the occasion of her golden jubilee of religious life. Carmel School has witnessed tremendous progress and advancement in multiple fields once Reverend Sister Renita donned the mantle of leadership. She is a visionary with incredible foresight who knew how to bring out the best in each staff member to serve the best interest of the school. Her keen observation of even the minutest details regarding the school and the students has laid the foundation for all the achievements the students and the school had achieved over the years, be it academics or extracurricular activities. Her social consciousness and charitable nature were in full view whenever there were humanitarian crises or individual trauma affecting the people. There have been numerous occasions where her fortitude and resilience were put to test, but she always came out stronger and unharmed by any distress or hardship. She has showcased a modern approach while taking the lead in installing the most current innovative technology in the school premises to facilitate the overall development of our school. In short, Carmel Schools rise to the top as one of the best schools within the state can be attributed to Reverend Sister Renita's leadership, dedication, and her commitment to excellence. Under the present circumstances, our hands are tied, and therefore we have to limit our celebrations to this humble function. Nevertheless, it's a grand occasion to commemorate the greatness of our beloved Reverend Sister Renita. Let's begin our simple celebration with a musical tribute, wishing our dear sister hearty congratulations on the golden jubilee of her religious life. Vishwasa Variyile Pontaragam.
സാധ്യം സർവസമ്മതയാ സിസ്റ്റർ റെനീറ്റ അനന്തപുരിയിലെ കാർമൽ സ്കൂൾ കർമ്മലസഭയിലെ സിസ്റ്റർ റെനീറ്റ
composed and compiled to perfection by Sri Salil Bibi, did full justice to the magnanimity of Sister's personality and the magnitude of the occasion. To commemorate the golden jubilee of Sister's religious life and to shower our best wishes, a citation or Mangala Patram is to be presented to Reverend Sister Renita by Sri Salil Bibi. I would like to trouble you once more, Sister, if you could be kind enough to come on stage to receive the citation. Thank you so much, Sister, for being so gracious enough to come up the stairs and accept that token of appreciation from us. Without an iota of doubt, I can say that there is no staff member in this entire school, be it amongst the teaching fraternity or the non-teaching staff, who has not sought refuge in the prayers of intercession from Reverend Sister Renita to tide over some kind of crisis or the other. Let me welcome Srimati Usha Devi B, our staff secretary, to offer her felicitations on this occasion. Respected Jubilarian Reverend Sister Renita, our local manager Therese Martin, our principal Srimati Anjana M, Vice Principal Srimati Tessama George, Johnny Kutti Sir, our former HM Srimati Mini Chaku, the coordinators of LP, UP and higher secondary sections and my dear colleagues. Good morning to one and all. Today we have assembled here to honor the golden jubilarian Reverend Sister Renita for her spectacular journey of 50 years of fruitful and joyful saintly life. Irrespective of the global pandemic, we made it possible to pay a fitting tribute to our dear sister. It is a time to remember, to rejoice, to rejuvenate, and to renew the commitment that has been such an important part in the life of sister. May the good God bless you abundantly. Your meritorious years, that is 20 years, our school achieved many progress. Over a period of 2 decades, the front pages of the Malayalam and English dailies filled with the winners of the SSLC and higher secondary examinations, National Children's Science Congress, and Youth Festival competition results. And I am grateful to God and to dear sister to be a part of this prestigious institution and also to be a part of this Jubilee celebrations. Be it in the field of academics, sports, arts, or cultural activities, our school stands as a topper in this city. You only took initiative in starting Carmacos, then Grandparents' Day, celebrated the Jubilee year of the school and the Sports Day events in a big stadium in the heart of the city. It is in your time only our CBSE wing started functioning at Whittiam, which is at par in excellence with international schools. On this auspicious occasion of Golden Jubilee year, I pray the Almighty to give you good health, long life, peace, and cheerful days ahead, so that we all can be part of that blessings. I congratulate you and let the God give you enough strength to carry out the charitable activities you have been continuing throughout these years for the benefit of the poor and downtrodden. May God hold you in His hands and let the Holy Spirit be your words and deeds. Thank you, sister. Now is the time for a mini entertainment program. Dear sister, our teachers are here to serenade you with a congratulatory song. The nightingales among our teachers are here to chorus their joys and best wishes
in their most mellifluous voices. ഇതാ ഇതാ ഒരു ജൂബിലി, ദൈവം തന്ന ദാനമല്ലോ ഈ ജീവിതം. ഇതാ ഇതാ ഒരു ജൂബിലി, ദൈവം തന്ന ദാനമല്ലോ ഈ ജീവിതം. ദൈവത്തിൻ പരിപാലനയോർക്കാൻ, ദൈവത്തിൻ വിശ്വസ്തതയോർക്കാൻ, ദൈവത്തിൻ പരിപാലനയോർക്കാൻ, ദൈവത്തിൻ വിശ്വസ്തതയോർക്കാൻ, ദാനമായി തന്നൊരീ ജീവിതം നിനക്കു ഞാൻ നന്ദിയായി കാഴ്ചയേകി നൽകിടുന്നു. ദാനമായി തന്നൊരീ ജീവിതം നിനക്കു ഞാൻ നന്ദിയായി കാഴ്ചയേകി നൽകിടുന്നു. ജൂബിലി, സുവർണ്ണ ജൂബിലി, ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഓർമ്മവർഷം. പോയ വർഷത്തിൽ നിന്റെ സ്നേഹകാരുണ്യം ഓർത്തു ഞാൻ സ്തോത്രപാടി വാഴ്ത്തിടുന്നേ. പോയ വർഷത്തിൽ നിന്റെ സ്നേഹകാരുണ്യം ഓർത്തു ഞാൻ സ്തോത്രപാടി വാഴ്ത്തിടുന്നേ. കൂദാശകളിൽ ഞാൻ കണ്ട നിന്റെ തേജസ്സും, നിഞ്ജനത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട ദൈവഭക്തിയും. കൂദാശകളിൽ ഞാൻ കണ്ട നിന്റെ തേജസ്സും, നിഞ്ജനത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട ദൈവഭക്തിയും. വീഴാതെ കാത്തിടുന്ന നിന്റെ കരുതലും ഓർക്കുന്നു നാഥാ നന്ദിയോടെ ഞാൻ. മാറോടു ചേർത്തണച്ച സ്നേഹനാഥ, ഞാൻ നിനക്കെന്നും മതിയായവൻ. മാറോടു ചേർത്തണച്ച സ്നേഹനാഥ, ഞാൻ നിനക്കെന്നും മതിയായവൻ. ജൂബിലി, സുവർണ്ണ ജൂബിലി,
note of appreciation goes out to all the nightingales who sang in complete harmony and synchrony. As part of the Jubilee celebrations, we have for you a very special offering. It's a humble attempt to chronicle the life and times of our beloved sister. We are indeed honored and blessed to present before you a documentary on sister's life titled Penuel, which means Deivathinte Mukham, or in plain speak, the face of God, for what sister embodies for all of us. So please sit back and watch the documentary Penuel, based on sister's life. Center of the city stands with pride and honor. Carmel Girls High Secondary School, bright and free and glorious, with the children find. ജീവിതയാത്രയിൽ നാളിതുവരെ സ്നേഹത്തിന്റെയും നന്മയുടെയും പ്രതീകമായി ആത്മീയതയുടെ വിശുദ്ധ വസ്ത്രമണിഞ്ഞ് ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ 50 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണ് സന്യസ്ത ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃകയായ സിസ്റ്റർ റെനീറ്റ. കർമ്മപഥങ്ങളിൽ കർത്തവ്യബോധത്തിന്റെ കരുത്തും കാവലുമായി ആയിരക്കണക്കിന് മനസ്സുകളെ തൊട്ടുണർത്തിയ, അനേകം ജീവിതങ്ങളെ കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തിയ മഹത്തായ 50 വർഷങ്ങൾ. ഈ മഹനീയ വേളയിൽ സിസ്റ്റർ റെനീറ്റ നടന്നുവന്ന വഴികളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു ചെല്ലാം. ഇത് കോട്ടയം പാല കടപ്ലാമറ്റം എന്ന മലയോര ഗ്രാമത്തിലെ കടിയംകുറ്റി എന്ന ഭവനം. 1946 ഒക്ടോബർ 26 അന്നായിരുന്നു കടിയംകുറ്റിയിൽ അഗസ്റ്റിന്റെയും മേരിയുടെയും 6 മക്കളിൽ ഇളയ മകളായ മറിയക്കുട്ടി എന്ന സിസ്റ്റർ റെനീറ്റയുടെ ജനനം. അക്ഷരങ്ങളെയും നൂതന ആശയങ്ങളെയും ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച വാത്സല്യനിധികളും ദൈവവിശ്വാസികളുമായിരുന്ന ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നൽകാനുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും മൂല്യമേറിയ സമ്പത്ത് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെയായിരുന്നു. മക്കളെല്ലാം തന്നെ അവരവരുടെ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച് കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനപാത്രങ്ങളായി. അധ്യാപകനായിരുന്ന ചെറിയാൻ, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് മാനേജറായി വിരമിച്ച ജോസഫ്, പിതാവിന്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് കൃഷിയുടെ മേഖലയിൽ കടന്നുചെന്ന ആന്റണി എന്നിവരാണ് സഹോദരന്മാർ. സഹോദരിമാരായ കൊച്ചുത്രേസ്യ LIC അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജറായും അന്നക്കുട്ടി എറണാകുളം സെന്റ് തെരേസാസ് കോളേജിൽ പ്രൊഫസറായും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ഊഷ്മളതയിലും ദൈവഭയത്തിലും വളർന്നുവന്ന മാതൃകാ കുടുംബം. കടപ്ലാമറ്റം സെന്റ് ആന്റണി സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് സിസ്റ്റർ തന്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയത്. തങ്ങളുടെ കൊച്ചുമകൾക്കായി ദൈവം കരുതിവച്ചിരുന്ന മേഖലകളെക്കുറിച്ച് അന്ന് ആ കുടുംബം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ? സിസ്റ്ററുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ അവസരത്തിൽ ആശംസകളുമായി നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ്. കർമ്മലാരാമത്തിലെ കൊച്ചുറാണി, കർമ്മല മാതാവിൻ പൊന്നുമോളെ, സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും വഴി റോസാപ്പൂക്കൾ ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ ധാരാളമായി വർഷിക്കട്ടെ. ഇനിയും വർഷിക്കട്ടെ. മൃതവാഗ്നത്തിന്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആയിരിക്കുന്നല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ആശംസകൾ. 50 വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ തുവാനത്തായിരുന്നപ്പോൾ മറുകെട്ട് മടത്തിൽ പോയ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി അവിടെ വന്നു കേട്ടപ്പോൾ അത്ര സന്തോഷമായിരുന്നില്ല എനിക്ക്. എന്നാൽ പിന്നീട് ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർക്കുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡും താമസിയാതെ നാഷണൽ അവാർഡും കിട്ടി. ഇപ്പോൾ മൃതവാഗ്നത്തിന്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. റെനീറ്റ സിസ്റ്ററിന് ഞങ്ങൾ എല്ലാ പേരുടെയും ഒത്തിരി ആശംസകൾ. My most beloved Sister Renita, my dearest Koche, I congratulate you from the heart of hearts for having
completed 50 dedicated years in the service of God, our beloved Father, and also in the service of the community you belong to, and 50 plus years in the affectionate communion with your family members. All the best for you and your community. പ്രഥമാജ്ഞാന സുവർണ്ണ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മറിയക്കുട്ടിക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹാശംസകൾ. എൻ്റെ ചേച്ചി സിസ്റ്റർ റെനീറ്റയുടെ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ചേച്ചിയെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി സ്മരിക്കുന്നു. ചേച്ചി ജനിച്ചു വളർന്ന കടപ്പളമറ്റം കടിയൻകുറ്റിയിലെ വീടാണിത്. ഈ വീട്ടിൽ ഞാനും എൻ്റെ മകളും മകളുടെ ഭർത്താവും അവരുടെ 2 കുട്ടികളും ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നു. ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചേച്ചിക്ക് 1000 ജൂബിലി മംഗളങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു. സർവശക്തനായ ദൈവം ചേച്ചിയെ ആയുസ്സും ആരോഗ്യം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 1960കളുടെ അവസാനം എറണാകുളം സെന്റ് തെരേസാസ് കോളേജിൽ ബിരുദ പഠനം. മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നും ഗുരുക്കളിൽ നിന്നും ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കിയ സിസ്റ്റർ റെനീറ്റ എക്കാലവും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച ആഗ്രഹം ദൈവവേലയിൽ പങ്കുചേരുക എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു. ഞാൻ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇടയിൽ, അതായത് പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ അവർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു താല്പര്യം ആയി. ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ വേറെ സംഘടനകൾ സൊളാരിറ്റിയോ അങ്ങനെയുള്ള അതിലൊക്കെ മെമ്പറായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടും 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ക്രിസ്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ ആരും സമ്മതിച്ചില്ല. ഇവിടെ എല്ലാവരും പഠിച്ചവരാണ്. യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ഹൈ സ്റ്റഡീസ്. Then I told her that I can go to St. Alfonso College Palai. അവിടെ പോകാൻ പറ്റിയില്ല. My sister was in St. Teresa's HOD of Chemistry Department. അപ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. So I was sent to there. അങ്ങനെയാണ്. After my studies also, I thought of becoming a nun. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി, ഈ മദർ തെരേസ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ വന്നപ്പോഴും ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടെ അവരെ കണ്ട് സംസാരിച്ചതാണ് അവരുടെ കൂടെ ചേരാനായിട്ട്. പക്ഷേ പെർമിഷൻ ആയിരുന്നു തരികയില്ല വീട്ടിൽ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഡിസയർ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിന് മനസ്സിലായി എനിക്ക് അവിടെ ചേരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുള്ളത്, അതായത് സിസ്റ്റർ ആകാൻ. അപ്പം ഈ തോൽമിയതായിട്ട് അവിടെ ഈ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ എടുക്കുന്ന സമയമാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവരിനോണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചേച്ചി മെത്ത മദർ ജനറൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ മദറിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ ജോലി കാരണം ഞാൻ അവിടെ ചേരാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, അടുക്കളയിലെ ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമാണ്, ഏറ്റവും ചെറിയ ജോലി. മദർ ചിരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന് ഡ്രസ്സിനുള്ള അളവെല്ലാം കൊടുത്തേക്കും പോകും. അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിന്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും പരിച ധരിച്ച് പ്രാർത്ഥനയുടെ പടവുകളേറി 5 പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് 1971 സിസ്റ്റർ റെനീറ്റ മഹത്തായ സന്യാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. പിന്നീട് അക്ഷരനഗരിയിലേക്ക് സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങളിൽ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ തിലകക്കുറി ചാർത്തിയ കോട്ടയം പട്ടണത്തിന്റെ അഭിമാന സ്തംഭമായി നിലകൊള്ളുന്ന മൗണ്ട് കാർമൽ എന്ന പൌരാണികവും പ്രശസ്തവുമായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സിസ്റ്റർ കടന്നുവരുന്നത് തന്റെ BEd പഠനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. 1971 അധ്യാപികയായി അവിടെ തന്നെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചതോടെ ആ സ്ഥാപനവുമായി വർഷങ്ങൾ നീണ്ട അഭേദ്യ ബന്ധത്തിന് തുടക്കമായി. 1985 മുണ്ടക്കയം സെന്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിൽ പ്രധാന അധ്യാപികയായി സ്ഥാനമേറ്റു. SSLC വിജയം 100 മേനി എന്ന തിളക്കമാർന്ന നേട്ടം ആ സ്കൂളിന് സമ്മാനിച്ചതിനു ശേഷം
മൌണ്ട് കാർമൽ സ്കൂളിലേക്ക് മടക്കം. 1987 മുതൽ 2001 വരെ ഹെഡ്മിസ്ട്രസായും പ്രിൻസിപ്പലായും സിസ്റ്റർ റെനീറ്റ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച 14 വർഷങ്ങൾ സ്കൂളിന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടമായി തന്നെ കണക്കാക്കാം. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിലുടനീളം ഒരു മികച്ച കായിക താരമായി തിളങ്ങിയ സിസ്റ്ററുടെ മേൽനോട്ടം അക്കാദമിക രംഗങ്ങളിലെ നേട്ടങ്ങളോടൊപ്പം കലാകായിക രംഗങ്ങളിലും സ്കൂളിനെ ഉന്നത ശ്രേണികളിൽ എത്തിച്ചു. അക്കാലത്ത് സ്കൂൾ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ രംഗത്തെ അനിഷേധ്യ ശക്തിയായിരുന്നു കോട്ടയം മൌണ്ട് കാർമൽ. കോട്ടയം ജില്ല വർഷങ്ങളോളം സംസ്ഥാന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ മൌണ്ട് കാർമൽ വിദ്യാർത്ഥിനികളായിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അക്കാലത്തെ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ സിസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തെപ്പറ്റി ഓർത്തെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ: ജീവിതത്തിലെ നിറപ്പാട്ടാർന്ന 10 വർഷക്കാലം മൌണ്ട് കാർമൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചതും അന്ന് ഞങ്ങളുടെ HM ആയിരുന്ന സിസ്റ്റർ റെനീറ്റയുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ആവോളം അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചതും ഒരു അനുഗ്രഹമായി ഞാൻ കാണുന്നു. ഒരു ബാസ്കറ്റ്ബോൾ പ്ലെയർ എന്ന നിലയിൽ ദേശീയ തലം വരെ എത്താൻ എനിക്ക് സാധിച്ചത് മൌണ്ട് കാർമൽ സ്കൂളിലെ പരിശീലനവും അവിടുത്തെ അധ്യാപകരുടെ പ്രാർത്ഥന ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. സ്കൂളിലെ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്ന എനിക്ക് അന്നത്തെ സിസ്റ്റർ റെനീറ്റ നൽകിയ ആത്മധൈര്യവും വിശ്വാസവും കുറച്ചൊന്നുമായിരുന്നില്ല. ഓരോ കളിക്കായി ഞങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുൻപ് സിസ്റ്റർ റെനീറ്റ ഞങ്ങളെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനുശേഷം വിജയികളായി തിരിച്ചു വരുന്ന ഞങ്ങളെ ഒരു നറുപുഞ്ചിരിയോടുകൂടി സിസ്റ്റർ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഈ 2021 എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ റെനീറ്റ സന്യസ്ത ജീവിതത്തിലെ സുവർണ ജൂബിലി നിറവിൽ എത്തിയെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ സിസ്റ്റർ റെനീറ്റയ്ക്ക് ഭാവി ജീവിതത്തിൽ ജഗദീശ്വരൻ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സംഘനൃത്തത്തിലും ബാൻഡ് മേളത്തിലും സംസ്ഥാനതലത്തിൽ മൌണ്ട് കാർമൽ സ്കൂൾ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ അനവധിയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാവട്ടെ കോട്ടയം റവന്യൂ ജില്ലയുടെയും വിജയപുരം അതിരൂപതയുടെയും അംഗീകാരങ്ങൾ അത്രയും മൌണ്ട് കാർമലിന് സ്വന്തം. സിസ്റ്റർ സ്ഥാനമേറ്റതിനു ശേഷം സ്കൂളിന് ലഭിച്ച പുരസ്കാരങ്ങൾ എണ്ണമറ്റത് എന്ന് തന്നെ പറയാം. കോട്ടയത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലുമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ പെൺമക്കൾ ഈ സ്കൂളിൽ തന്നെ ചേർന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതിന് കാരണം ഈ അതുല്യമായ മികവു തന്നെ. ഒരു മാതൃകാ അധ്യാപിക എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമായാണ് ഇന്നും സിസ്റ്റർ റെനീറ്റയെ പല പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിനികളും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഡോക്ടർ അനിത മോഹൻ, ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യനാണ്. ഞാൻ 1989 SSLC ബാച്ചാണ് കോട്ടയം മൌണ്ട് കാർമലിൽ. അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആയിരുന്നു സിസ്റ്റർ റെനീറ്റ. സിസ്റ്ററിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്റെ അക്കാഡമിക് ജീവിതത്തിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സിസ്റ്റർ എന്നെ ശരിക്കും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട് ഐ താങ്ക് സിസ്റ്റർ ഫോർ ദാറ്റ്. സിസ്റ്റർ ഒരു പഠിത്തത്തിൽ മാത്രമല്ല, എന്നെ പേഴ്സണലി സിസ്റ്റർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് ആ സമയത്ത് എന്റെ അച്ഛനൊരു ബൈപ്പാസ് സർജറി ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു. അന്നത്തെ ദിവസം സിസ്റ്റർ അവിടെ ചാപ്പലിൽ ഒരു കുർബാന അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ആ ദിവസം ഓർത്തു വെച്ച് ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ടച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോഴും മറക്കില്ല. ഇത്രയും നല്ല ഒരു ഹെഡ് മിസ്ട്രസിനെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ മോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഞാൻ സിസ്റ്ററിനെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ സിസ്റ്ററിന് അനുഗ്രഹം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സിസ്റ്ററിന്റെ ആനിവേഴ്സറി സമയത്ത് സിസ്റ്ററിന് ഹാപ്പി ആനിവേഴ്സറി പറയാനൊരു അവസരം ലഭിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. ഹാപ്പി ആനിവേഴ്സറി ഡിയർ സിസ്റ്റർ, ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ മീ. I am one among those who are privileged to be a student of Sister Renita. Sister Renita was my high school teacher some 35 years back. Let me introduce myself. I am Anu John, now a practicing chartered accountant. One great quality that I have imbibed from Sister Renita is that if you want to achieve something in your life, you have to be disciplined. Sister used to ask questions every day about the topics that she covered in the previous day. So at least in the case of biology, we were ready to face the exams without any last minute struggles. The drawings of kidney, heart, lungs, etc. is still very clear and vivid in my memory. Though our drawing skills were not tested in exams, she insisted on that too.
Let God shower all the blessings on Sister Renita to go strong for many, many years and to guide and encourage children to become better citizens. Thank you. സിസ്റ്റർ റെനീറ്റ, ഇത് അഞ്ജനയാണ്, അഞ്ജന മോഹൻ. ഞാൻ 87 മൗണ്ട് കാർമലിൽ നിന്ന് SLC പാസ്സായി. സിസ്റ്ററിന്റെ ജൂബിലി സെലിബ്രേഷനിൽ സംസാരിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്റെ ബിലീഫിൽ കുഞ്ഞുനാളിലുള്ള സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ശാസനകളുമാണ് നമ്മുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിലെ ഡിസിപ്ലിനുള്ള വഴിയൊരുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സ്നേഹത്തിനും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ശാസനകൾക്കും വളരെ വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. ഈ ഒക്കേഷനിൽ ഞാൻ സിസ്റ്ററിന് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ. വിത്ത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് പ്രേയേഴ്സ്. അഞ്ജന. 1979 തൊട്ട് 1984 വരെ ഞാൻ മൗണ്ട് കാർമലിലാണ് പഠിച്ചത്. 6ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ സിസ്റ്ററിന്റെ വാർഡൻ സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ എന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ വരുന്ന സിസ്റ്റർ. എന്നും രാവിലെ 6 മണിക്ക് കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്ന കാര്യമൊക്കെ സിസ്റ്ററിന് വളരെ നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. സിസ്റ്ററിനെ പേടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെന്നും കുർബാനയ്ക്കൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു. സിസ്റ്റർ തന്ന ആ നല്ല ശിക്ഷണങ്ങൾ പിന്നീട് എന്റെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോഴും പിന്നീട് കുടുംബജീവിതത്തിലും എന്റെ മക്കളിലേക്കും പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. എല്ലാ നല്ല ശിക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഞാൻ 1000 നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ ഇനി എന്നെ പോലെ അനേകം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് സർവേശ്വരൻ ആയുസ്സും ആരോഗ്യം നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ പേര് ഡോക്ടർ സുജ ജോസഫ്. ഞാൻ തിരുവല്ല പുഷ്പഗിരി ഡെന്റൽ കോളേജ് പ്രൊഫസറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു. ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ റെനീറ്റയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. It is such an honor to speak a few words on Sister Renita's Golden Jubilee celebrations. I work as a school principal and Sister Renita is a role model for me. Her inner strength, impartiality, composed demeanor, administrative qualities, gravity of her words, I can go on and on. But I would love to share a personal experience that happened 30 years ago in my 8A class. Sister would handpick students personally for the youth festival. She would come to our class, stand and look thoroughly at us. We try to hide as much as we can, but nothing escapes her eyes. She picked me and put me in the band set. I was the heaviest in my class and never joined for any on-stage items. So I cried, pleaded, begged, recommended via my class teacher, brought my mom to the office. No drama works with her. Sister says, it happens. But that made a difference in my life. I was made the band leader, won several competitions, became self-confident, overcame many fears of mine, felt important and understood that nothing can keep me back. My wish is that someday I would become half as good as a principal as Sister Renita. God bless you, sister. We love you very much. നിസ്തുലവും നിസ്വാർത്ഥവുമായ സേവനങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരമായി അക്കാലഘട്ടത്തിൽ സിസ്റ്ററെ തേടിയെത്തിയത് നിരവധി ഉന്നത പുരസ്കാരങ്ങളാണ്. 1992 മികച്ച അധ്യാപികയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ്. അധികം വൈകാതെ 1998 ദേശീയ പുരസ്കാരവും ഈ ശ്രേഷ്ഠ അധ്യാപികയുടെ കിരീടത്തിൽ മറ്റൊരു പൊൻതൂവലായി ഇടം നേടി. മലയാളിയും കോട്ടയം സ്വദേശിയുമായിരുന്ന അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി ബഹുമാനപ്പെട്ട KR നാരായണനിൽ നിന്നും സിസ്റ്റർ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ അതൊരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തമായി എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടു. നന്മയും വിജയങ്ങളും നിറഞ്ഞ അനവധി സുവർണ രേഖകൾ വരച്ചു ചേർത്തതിനു ശേഷമാണ് സിസ്റ്റർ മൗണ്ട് കാർമലിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ അത് മറ്റൊരു ജൈത്രയാത്രയുടെ തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു. 2001 ജൂൺ 6 സിസ്റ്റർ തിരുവനന്തപുരം കാർമൽ സ്കൂളിന്റെ സാരഥ്യം ഏറ്റെടുത്തു. ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിലേക്ക് സ്കൂളിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക, ഇതായിരുന്നു സിസ്റ്റർ ഏറ്റെടുത്ത ആദ്യ സംരംഭങ്ങളിൽ ഒന്ന്. 2002 തന്നെ ആദ്യ +1 ബാച്ചിന് തുടക്കമാവുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളും ഓഡിറ്റോറിയവും അടങ്ങിയ ഹയർ സെക്കൻഡറി ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതോടെ +1, +2 ക്ലാസുകൾ അവിടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. അധികം താമസിയാതെ പുതിയ നഴ്സറി ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയായി. ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന CBSE വിഭാഗത്തിന് മാത്രമായി മറ്റൊരു സ്കൂൾ നിർമ്മിക്കുക എന്ന ബൃഹത്തായ പദ്ധതിയാണ്
അടുത്തതായി സിസ്റ്റർ ഏറ്റെടുത്ത ദൌത്യം. നമുക്കിവിടെ 7ാം ക്ലാസ് വരെ CBSE ബുക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നെ അഫിലിയേഷൻ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്കും കെട്ടിടം വേണം, സ്ഥലം വേണം. അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഫണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പല കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ അതോറിറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ കുറേ സപ്പോർട്ടും സഹായിക്കും കിട്ടിയതുകൊണ്ട് കയാട് പോയി പല സ്ഥലം കണ്ടു. കയാട് പോയി യേശുദാസിൻ്റെ പാട്ടുകാരൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലമായിരുന്നു അന്ന് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിനാം കൂടെ വാങ്ങിച്ച് വേണ്ട ഒരു 4 ഏക്കറോളം സ്ഥലം മേടിക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചു. ഇതാണ് ദൈവപരിപാലന. നമ്മൾ പുറകോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ നടന്നെന്ന് നോക്കിയാലേ ില്ല ഇത്രയും സംഭവം കെട്ടിപ്പോക്കാനായിട്ടും ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും ദൈവപരിപാലനം മാത്രമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യതയോടെ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുവാനുള്ള സിസ്റ്ററുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന് ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് കാർമൽ CBSE സ്കൂൾ. അതിമനോഹരവും വിശാലവുമായ പേയാട് ക്യാമ്പസിൽ 2014 പുതിയ സ്കൂൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ സിസ്റ്ററുടെ ചിരകാല അഭിലാഷവും കഠിനാധ്വാനവുമാണ് പൂവണിഞ്ഞത്. ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ റെനീറ്റയ്ക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ നേരുന്നു. 2001 ജൂണിൽ കാർമൽ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലായി സിസ്റ്റർ ചാർജ് എടുക്കുമ്പോൾ സീനിയർ ടീച്ചർ എന്ന നിലയിലാണ് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. അന്ന് മുതൽ 2 പതിറ്റാണ്ട് വളരെ ഊഷ്മളമായ ഒരു ബന്ധം ഞങ്ങളുണ്ടായി. 2 പതിറ്റാണ്ടുകൊണ്ട് കാർമൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ സ്കൂളിനെ സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ 1ാമത്തെ മികച്ച സ്കൂളാക്കി മാറ്റി. വിദ്യാഭ്യാസം, കായികം, കല എന്നീ മേഖലകളിലുള്ള ഉയർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ സിസ്റ്ററുടെ കഠിനാധ്വാനം, ദീർഘവീക്ഷണം, പ്രാർത്ഥനയുമാണ്. സിസ്റ്റർ എന്നിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് CBSE സ്കൂൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിന്റെ ചുമതല എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത്. ആ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചത് സിസ്റ്ററുടെ പ്രോത്സാഹനവും ഉപദേശവും കൊണ്ടാണ്. 29 വർഷം കാർമൽ സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്തതിൽ ഒടുവിലത്തെ 14 വർഷം സിസ്റ്ററിനോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അതെന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഭാഗ്യമായി കണക്കാക്കുന്നു. റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷവും ആ നല്ല ബന്ധം തുടരാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. സിസ്റ്ററിന് ഇനിയും ആരോഗ്യവും ആയുസ്സും ഊർജവും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. CSSTയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൌൺസിലറായും വൈസ് പ്രൊവിൻഷ്യലായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ച സിസ്റ്ററെ തേടി ഇവിടെയും അംഗീകാരങ്ങളെത്തി. SSLC പരീക്ഷയിലെ ഉന്നത വിജയം കണക്കിലെടുത്ത് മികച്ച ഹെഡ് മിസ്ട്രസിനുള്ള വർക്കി മെമ്മോറിയൽ പുരസ്കാരം 3 തവണയാണ് സിസ്റ്റർ കരസ്ഥമാക്കിയത്. 2006, 2007 വർഷത്തിലെ ആനി മസ്ക്രീൻ പുരസ്കാരമാണ് മറ്റൊരു പ്രമുഖ അംഗീകാരം. യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ നിന്നും പൊതുപരീക്ഷകളിൽ നിന്നുമുള്ള വിജയങ്ങളുടെ വർണ്ണചാർത്തുകൾ വന്നു നിറയുമ്പോഴും അതിൽ മതിമറക്കാതെ സേവന തൽപരയായ ഈ ദൈവദാസി എപ്പോഴും തേടുന്നത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരങ്ങളാണ്. ദുരിതബാധിതരെയും ആലംബഹീനരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ തന്നെയാണ് സിസ്റ്റർ തന്റെ കൂടെയുള്ളവരോട് സദാ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. യേശുക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞതായി ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. സിസ്റ്ററിനെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ്. ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിന് സിസ്റ്ററിനെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. 50 വർഷത്തെ സിസ്റ്ററിന്റെ ധന്യമായ സന്യാസ ജീവിതം ഇത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും. സിസ്റ്റർ നല്ലൊരു ലീഡറാണ്, നല്ലൊരു ഓർഗനൈസറാണ്, ടീം ബിൽഡറാണ്, നല്ലൊരു മികച്ച ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററാണ്. എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം ഉപരി എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് സിസ്റ്ററിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. സ്കൂളിലെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും സിസ്റ്ററിന്റെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിച്ചാൽ അത് വിജയം നേടുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും സിസ്റ്ററിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ നല്ല ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും നിരവധി വർഷങ്ങൾ സിസ്റ്ററിന് സമൂഹത്തെ സേവിപ്പാനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും സർവേശ്വരൻ ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹാപ്പി 50th ആനിവേഴ്സറി ഡിയർ സിസ്റ്റർ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. സിസ്റ്ററുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയും കർക്കശഭാവത്തിനു പിന്നിൽ ഒളിപ്പിച്ച കനിവിന്റെ ആർദ്രതയും നുകരാൻ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് കാർമൽ കുടുംബത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം പേരും. ഈ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ വാക്കുകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതും അതുതന്നെ. ഹായ്, ഞാൻ ഗൗരി. 2014 ഇയർ പാസ് ഔട്ട് ആണ്. ആ സെയിം ഇയറിലെ സ്കൂൾ ലീഡറായിരുന്നു.
ഇപ്പോൾ മെഡിസിൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ശരിക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് സിസ്റ്ററുടെ ഈ ജൂബിലി ഇയർ സെലിബ്രേഷനിൽ ഒരു കുഞ്ഞു പാട്ടാവാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഞാൻ 14 ഇയേഴ്സ് ഒരു കാമലൈറ്റായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലൊരു എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊരു കസ്റ്റമുണ്ട്. ഏത് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എക്സാംസിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ അവിടെ മാതാവിൻ്റെ രൂപക്കൂട്ടിന് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. ആ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ റെൻഡർ സിസ്റ്റർ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ബ്ലെസ് ചെയ്യാൻ വരുമായിരുന്നു. എനിക്ക് പേഴ്സണലി ആ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ആയിരുന്നു. ഇപ്പം സിസ്റ്ററുടെ ഈ 50th ഇയർ ഓഫ് ബിക്കമിങ് എ നൺ, ജൂബിലി ഇയർ, എല്ലാവിധ ആശംസകളും, ആയിരം ആശംസകൾ നേരുന്നു സിസ്റ്റർ. ഒപ്പം വിഷിംഗ് യു ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഓൾവേസ്. ഹാപ്പി 50th ജൂബിലി സിസ്റ്റർ. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ സിസ്റ്ററിന് വിഷ് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയത് തന്നെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് 10 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി. 2010 അവിടെ നിന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആയതാണ് ഞാൻ. സിസ്റ്ററെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്, സിസ്റ്റർ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് എന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതുന്നത്. അതാണ്, സ്ട്രിക്റ്റാണ്. പക്ഷെ അതൊരു പാരൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രിക്ട്നെസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ സ്കൂൾ ലീഡർ ആയിരുന്ന സമയത്താണ്. സിസ്റ്ററെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പാണ് സ്കൂൾ ബസ്സിൽ. അപ്പോൾ നേരത്തെ വന്ന് ക്ലാസ്സിലിരിക്കും ഞങ്ങളെല്ലാവരും, കുറച്ച് പേര്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ബഹളമൊക്കെ വെക്കും. അപ്പം സിസ്റ്റർ പതുക്കെ നടന്നു വരും, ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടാക്കാതെ നടന്നു വരും. അത് കാണുന്ന പാടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഫ്രോസൺ ആവും. ഞങ്ങളൊന്നും മിണ്ടില്ല, ഞങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും. സിസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രസൻസ് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അതെനിക്ക് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആ ഒരു പാരൻ്റൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്, അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റീവ്നെസ്, അതൊക്കെ മനസ്സിലായത് ഞാൻ സ്കൂൾ ലീഡറായി വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ആ സമയത്താണ്. Hello everyone, myself Meghna Sharath and I'm from 2015-12 pass out batch. Speaking of Carmel, the first thing that comes to my mind is our motto, shine where you are. This has been keeping me good till now. My friends, my teachers, our school ground, my school band team, the days where we were leaders, and my fellow leaders. Our Onam, Christmas, Carmel Day celebrations, Kalonsavam, and all those practice days, and bunking classes, and all those extra exam fears and all. These are all the cherished moments of our life and those which we are missing today. And above all, there's one person who have been helping and motivating us throughout, and that is you, Sister Renita. I still remember the first day I stepped foot on Carmel, my 8th standard, and I was joining in between the tenure. And the first thing, Sister, you asked me was, what are your hobbies? And I was really surprised because others used to ask, what are your academics, what are your schools, what are your marks and all. And there's one person who's asking us, what are your hobbies? Dancing, singing, etc. So you have been motivating us to pursue and achieve our dreams. And you have been with me with all the endeavors I've taken part in my school days, and still you are a motivating figure for me. So it's really a happy opportunity to me and a blessing also to wish you a happy Jubilee year. And I'm really elated to wish you, Sister. I wish that you're safe and sound even through this pandemic. And I hope that your prayers and blessings are with us like it has always been. Wishing you a happy Jubilee year, Sister. And thank you for being a part of my life. Thank you. Dearest Sister Renita, I hope you're doing great, Sister, and I hope you remember me too. It's a day of happiness for me personally as you complete 50 years as a great servant of God. I've known you since my childhood, and you have always been a constant support for me, let it be my academics, my co-curricular activities, my career, or anything. I've always had your help and support, Sister. Thank you so much for supporting me all these years. Without any doubt, I can say that you are the true shining star and the greatest strength of our Carmel.
Thank you so much, sister, and you are truly a gem of a person. Your charisma and your prayers made me confident and made me what I am today. You are my mentor, and here is wishing you many more years of happiness and well-being, sister. And I really, really wish to meet you in person very, very soon, and all love from my family. A gentle and pious lady. Adana Sister Renita. She is an excellent administrator and a good decision maker. എൻ്റെ ഹൈസ്കൂൾ ആൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഡേയ്സിൽ സിസ്റ്ററുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി. ആ ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ I'll say that she's an enthusiastic team leader. She always inspired us to do our best to bring out our highest potential, be it academics or arts or sports. ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് അയക്കുമ്പോഴും പബ്ലിക് എക്സാമിന് എക്സാം ഹാളിലേക്ക് അയക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ മാത്രമേ സിസ്റ്റർ അത് ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. And I'll admit that prayer, yes, it was her lifeline. I have noticed that Sister always handled every situation in a very matured manner. പലപ്പോഴും കോമ്പറ്റീഷന് പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വിജയിച്ചാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വി വിൽ ബി വെരി എക്സൈറ്റഡ്. പക്ഷേ സിസ്റ്ററുടെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ പുഞ്ചിരി മാത്രമേ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ. Dear Sister Renita, as you celebrate the 50th Jubilee of your sisterhood, I wish and pray that showers of blessings be bestowed upon you. May all your endeavors restore and uplift the lives of many more. This student of yours wish you the very best. Thank you. Hello sister, Ardra here. It is my absolute privilege to be part of your special day and the anniversary, and I'm so blessed and happy to have been a student at Carmel with you as our principal. We wish you, on behalf of all of the students, I know that I can wish you with our whole hearts a wonderful anniversary, and also many, many years of health and happiness. Thank you. Good morning, sister. I'm Aruna Fatima, and I have been the school leader for the academic year 2020-2021. Let me begin with thanking you for always encouraging and supporting us, and for helping us to shine wherever we are. You have always been one of my biggest inspirations, sister. I still remember my first band district competition. It was in my 8th standard, and we won the 2nd place. We were so sad and crying on our way back to school. Me and a few of my seniors, we were sitting in the down auditorium stairs and just feeling so helpless and again crying. I still remember that day very clearly because of you, sister. You came to us that day, you talked to us, your words of encouragement, and the way you said that it's okay and that we can do it with a smile in your face. You have always been a very good example to us, sister. You made us look in the brighter side of life. For me, you made me believe that there is always light in the end of a dark tunnel. I'm pretty sure that the past 5 years will always have a special place in my heart. And you are one of the best person I have ever came across in that time. And I'm sure that your love and your prayers will always give us the courage to face the trials of our life. Thank you so much again, sister, and happy golden anniversary. സിസ്റ്ററുടെ നോട്ടമെത്താത്ത ഒരു പുൽനാമ്പ് പോലും ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ വിരിയുന്ന ഓരോ പൂവിലും, കായ്ക്കുന്ന ഓരോ കനിയിലും, കൈവരിക്കുന്ന ഓരോ നേട്ടത്തിലും ഈ അമ്മയുടെ മാന്ത്രിക സ്പർശമുണ്ട്. ഏത് കാര്യത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം കാണുന്നു. അതെല്ലാം ഇത് ദൈവനിശ്ചയമാണെന്ന ഒരു ബോധ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റിൽ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, എല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, പൊതു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കർത്താവ് ഇടപെടും എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസം. പിന്നെ വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കും, എല്ലാം സമർപ്പിക്കും. ഞാൻ 3 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോലും ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വശമെല്ലാം വന്നപ്പോൾ മണിക്കൂറുകളോളം രാവിലെ പ്രാർത്ഥിക്കും. അങ്ങനെയും പ്രാർത്ഥനയും ജപമാല അത് വളരെ ഒരു ഇതിലാണ്. ഈ കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷയ്ക്കാണെങ്കിലും ഇപ്പം നമുക്ക് 600 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ 600 കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയും ഒരു ജപമാലയെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കും. അതിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയിലുള്ളൊരു ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഒരു ഇടപെടാൻ സാധിച്ചതും. ഞാനൊന്നും ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല.
സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളും വ്യക്തിബന്ധങ്ങളും പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിലുള്ള സിസ്റ്ററുടെ പാടവം സ്കൂളിനൊരു മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെ. ഇനി അതിഥി സൽക്കാരത്തിന്റെ കാര്യമെടുത്താലോ? ആതിഥേയ മര്യാദകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ തെല്ലും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത മികച്ച ആതിഥേയ കൂടിയാണ് സിസ്റ്റർ എന്ന് എത്രയോ തവണ നാം എല്ലാം രുചിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അടിയുറച്ച ദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെയും അർപ്പണ മനോഭാവത്തിന്റെയും വിജയക്കൊടിയുമായി ഈ അതുല്യ പ്രതിഭ നയിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം കാർമൽ സ്കൂൾ ഇനിയും ദൈവകൃപയാൽ മുന്നേറട്ടെ. സിസ്റ്റർ റെനീറ്റ തന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് പകർന്നു നൽകുന്ന നന്മയുടെ തിരിയിൽ നിന്നും 1000 തിരികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രശോഭിക്കട്ടെ. കാർമൽ കുടുംബത്തിന്റെ അനുഗ്രഹവും ഒരുപാട് മക്കൾക്ക് മാതൃകയും വഴികാട്ടിയുമായ ഈ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷവും ദൈവിക സ്പർശത്താൽ അനുഗ്രഹപൂർണമായി തീരുകയും ചെയ്യട്ടെ. One more program lined up for you. Before we move ahead with that, I would like to put in a note of appreciation for that wonderful documentary. It was quite an emotional experience watching sisters' contribution and achievements in addition to getting an insight into sisters' early life. Kudos to Miss Bindu John and everyone associated with the documentary, which, though an amateur effort, oozed professionalism throughout. And I'm quite sure that it touched a tender chord with all of us while watching sisters' life and journey throughout. No celebration is complete without a stage performance. Here we have the teachers all decked up to up the festive cheer and add to the glamour quotient with a wonderful dance performance. ആശംസകൾ നൂറാശംസകൾ ആശംസകൾ നൂറാശംസകൾ ആശകൾ വാക്കുകൾ തേടുമീ വേളയിൽ എന്റെ ഹൃദയം നീട്ടി നിൽക്കും നൂറാശംസകൾ നൂറാശംസകൾ. മലരുകൾ വിടർത്തി കതിരുകൾ നിരത്തി വന്നണയും ദിവസം സ്മരണകൾ പുതുക്കി മധുരിമയൊഴുക്കി പൊന്നണിയും ദിവസം ഞാനെന്തു തരുവാൻ നിൻ മനം നിറയെ ഭാവുകം പകരാ. Respected Sister Teresa Martin, our local manager, our school principal Anjana, Vice Principal Tessie, our former HM Mini, Joni sir, and my beloved staff members. Actually speaking, I'm not ready to say anything. It was quite a surprise for me to attend this function, and I never knew that you people are doing such a wonderful thing. എല്ലാവരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിയുകയാണ്. എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഇന്ന് തിരുവാതിര കളി വല്ലതും ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും ഇതുപോലെ കസവ് സാരിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം
ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഒരു 10 മിനിറ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ 15 മിനിറ്റിൻ്റെയോ പരിപാടിയേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവചരിത്രം മുഴുവനോടെ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ക്വൈറ്റ് എ സർപ്രൈസ്. കർത്താവ് എൻ്റെ ഇടയനാണ്, എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല. ആ കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ച് ഈ 50 വർഷക്കാലം വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള അവസരം അവിടുന്ന് എനിക്ക് നൽകി. അത് അവിടുത്തെ കൃപയാലും കാരുണ്യത്താലും കുറ്റമറ്റതായി ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും അതിന് ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഏറെ സന്തോഷത്തോടും നന്ദിയോടും കൂടെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കട്ടെ. നിങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച പരിപാടികൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല, മാസങ്ങളോളം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിയൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പലരും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്ത സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലിനെയും മറ്റ് അതിനോട് സഹകരിച്ച എല്ലാവരെയും ബിന്ദു ജോണാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ പിന്നിൽ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഷീ ഈസ് മൈ ഫോർമർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അറ്റ് മൗണ്ട് കാർമൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരിക്കലും ഇവിടെ ഒരു ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പോയ സമയത്ത് വെട്ടുകാട് പള്ളിയിലെ ഈശോയുടെ ധ്രുവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് സിസ്റ്റർ, വൺ പേഴ്സൺ വിഷ് മീ ഐ എം ബിന്ദു ജോൺ. ഞാൻ പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് ചോദിച്ചു വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു ജോലി തരുമോ ഇതായിരുന്നു ബിന്ദു ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതും അത് തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് ഒരു നല്ല ടീച്ചർ പോയി, പകരം ഒരു ടീച്ചറിനെ തരണമെന്ന് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തിരിയുമ്പോൾ കാണുന്നത് ബിന്ദു എൻ്റെ പിറകിൽ നിന്ന് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനൊരു അവസരം കിട്ടുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അത് തന്നെ ഇവിടെ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം, നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നാലും നമുക്ക് വേണ്ടതാണെങ്കിൽ കർത്താവ് അത് ചെയ്തു തരും എന്നതാണ് എനിക്ക് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വിവിധങ്ങളായ കാര്യങ്ങളിവിടെ വാക്കുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രസംഗം കൊണ്ട് ആശംസ കൊണ്ട് എന്നെ വീർപ്പ് മുട്ടിക്കുകയായിരുന്നു. എന്താണ് ഓരോരുത്തരോടും പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സമയമുള്ളപ്പോൾ. ഇപ്പോൾ 10 മുതൽ 12 മണി വരെ ആയിട്ടും അവസാനിപ്പിക്കാത്തൊരു നിലയിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരോടും ഏറെ സ്നേഹത്തോടും ഏറെ നന്ദിയോടും കൂടെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറയട്ടെ. 50 വർഷം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പരിപാലനയും സ്നേഹവും കരുതലും മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും എൻ്റെ ഒരു മിടുക്കുമല്ല. തമ്പുരാൻ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ ഉപകരണമാക്കി മാറ്റുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരവേലയാണ്. നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണെങ്കിലും കുടുംബജീവിതത്തിലാകട്ടെ, വ്യക്തി ജീവിതത്തിലാകട്ടെ, സമൂഹ ജീവിതത്തിലാകട്ടെ, നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. അതായിരിക്കട്ടെ ഇനിയും തുടർന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക. അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ ശക്തരാക്കും, നിങ്ങളെ അവിടുന്ന് കൈപിടിച്ചുയർത്തും. എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെയും നന്ദിയോടെയും ഇത്രയും സമയം ഇവിടെ ഇരുന്നത് ഞാനിവിടെ പറയുകയായിരുന്നു, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇത്രയും പരിപാടികൾ നടന്നാലും ഒരിക്കലും അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇരിക്കാറില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഈ 2 മണിക്കൂറും ഇവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ പറ്റാതെ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു. അത് എല്ലാവരോടും ഏറ്റവും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ദൈവം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതിലൊരു പരിപാടിയും ഒരു കുറവും ഒന്നിലും ഞാൻ കണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ടെല്ലാം 100-ൽ 100 മാർക്ക് എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. അധികം നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ വാക്കുകൾ ഇല്ല. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. Thank you, sister.
That was indeed a heartwarming speech. And from the words that came out of your mouth, we can very well see why we refer to you as the Penuel, the face of God in our midst. A warm note of gratitude and appreciation once again goes out to Miss Bindu John, who put in a lot of effort conceptualizing, collecting data, doing research on Sister's initial years, and finally rewarding us with this wonderful window into Sister's life and work. It's only befitting that I call upon Miss Bindu John herself to propose the vote of thanks on this occasion. Beloved Sister Renita, Local Manager Reverend Sister Therese Martin, Principal Anjana Ma'am, Vice Principal Tessima Ma'am, Johnny Kutti Sir, former Headmistress Minnie Ma'am, Carmel staff, and each and every one watching this program. Good morning. Good afternoon. We have all attended various types of events and functions at Carmel School. But this must have been the most unique one we have ever attended. I take this opportunity to thank our dear Sister Renita for her graceful presence here today and for her precious presence in our lives. This has been just a humble expression of our gratitude and respect towards you. Thank you, Sister. And on this occasion, let me personally thank her for all the kind words she said. Thank you. And you should forgive me for all the lies we had to tell you while we were making this program. I hope you will forgive us. On behalf of Carmel staff, I extend our gratitude towards the family members of Sister. They cooperated with us wholeheartedly all through, especially Sister's niece Reshmi and nephew Manoj. The former students of both Mount Carmel and Carmel schools were too glad to send in their Jubilee wishes. Thank you for being a part of this function. I especially thank our respected Principal Anjana Ma'am and Vice Principal Tessima Ma'am for their guidance and support. Let me thank our local manager, Reverend Sister Therese Martin, for gracing the occasion. And thank you, Johnny Kutti Sir, too. I would like to take this opportunity to thank the CSST for blessing us with such a competent person to lead us. This function is the end result of the efforts taken by many of our staff members. Thank you, dear colleagues. And finally, to the audience of this function, thank you for joining us from around the world. Once again, congratulating Sister on the occasion of her Golden Jubilee, and thanking you all. Let me conclude my words. Enjoy the day. Thank you. Thank you, ma'am. On that note, our modest celebrations draw to a close, but Reverend Sister Renita's legacy will continue to enrich us with many more fruitful years of service to God and humanity in general. Thank you, one and all. We shall now... സലീൽ മാഷിനെ എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് ആ പാട്ടിൻ്റെ വരികൾ എഴുതിയതും അതിന് ഈണം ചെയ്തതെല്ലാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സലീൽ.